پرانی یہ حویلی برسوں سے خالی پڑی ہوئی تھی۔ یہاں رہنے والے لوگ کئی سال پہلے ہی مر چکے تھے، جن میں سے ایک کا سایہ اس حویلی میں بھٹکتا رہ گیا، جس کو ابھی تک شانتی نہیں ملی تھی۔ یہ آتما جتنی مرنے کے بعد بدصورت ہے، اس سے کئی زیادہ مرنے سے پہلے بدصورت تھی۔ یہ جب خود کو شیشے میں دیکھتی، پہلے تو ڈر جاتی اور روتی۔ کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا تھا، سب اس کا مذاق اڑاتے اور ہنستے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی بند رہتی تھی۔ اور اب جب وہ خود کو شیشے میں دیکھتی ہے تو زور زور سے ہنستی، چلاتی اور پھر پھراتی ہے۔ بے شک اس کی شکل اچھی نہیں تھی، لیکن اس کے بال بہت ہی خوبصورت تھے، لمبے، گھنے، مضبوط اور جوؤں سے پاک، کیونکہ وہ اینٹی لائس شیمپو یوز کرتی تھی۔ اگر وہ منہ پر ڈو یوز کرتی تو شاید اس کا چہرہ بھی خوبصورت، ملائم، چمکدار ہوتا اور وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہوتی۔ اپنے بدصورت چہرے کی وجہ سے اس کا کبھی اپنے بالوں کی طرف دھیان ہی نہیں گیا کہ اس کے بال کس قدر خوبصورت اور قیمتی ہیں، جو اس کو پرکشش بنا سکتے تھے۔ خیر، اب تو وہ مر گئی ہے اور اب وہ پوری حویلی میں اکیلی بھٹکتی رہتی ہے۔ ایک دن دو دوست کسی ضروری کام سے شہر سے باہر جا رہے تھے کہ اچانک تیز ہوا کا جھونکا آیا، بجلی کڑکی، موسم بہت ہی خراب تھا، تیز بارش ہونے لگی۔ اتنی رات میں ان کی گاڑی خراب ہو گئی۔ وہ دونوں گاڑی سے نیچے اترے اور دیکھا کہ گاڑی تو بالکل ٹھیک ہے۔ دراصل ان کی ڈھکن گاڑی نے ہی ان کا ساتھ نہ دیا۔ وہ یہاں وہاں مدد کے لیے دیکھتے رہے، لیکن اتنی رات کو آخر وہاں کون ہوتا؟ وہ تھوڑا سا آگے گئے تو انہیں بہت ہی خوبصورت عالیشان حویلی نظر آئی۔ وہ دونوں خوش ہو گئے، چلو رات گزارنے کے لیے ٹھکانہ مل گیا۔ وہ لوگ اندر جانے لگے۔ مین گیٹ کھولتے ہی لمبا سا ایک قالین بچھا ہوا تھا۔ وہ اس قالین پر چلنے لگے، چلتے رہے۔ دراصل وہ قالین ایک چڑیل کے بال تھے۔ اور جیسے جیسے ہی وہ اندر گئے تو حویلی کے مین دروازے پر پہنچے، جس کا دروازہ کھلتے ہی چری کی آواز آئی۔ وہ لوگ اندر گئے تو دیکھا گھر کی لائٹ تو چل رہی تھی۔ وہ لوگ پریشان ہوئے کہ پورے شہر کی لائٹ بند ہے، لیکن اس گھر کی بتی گل کیوں نہ ہوئی؟ خیر، وہ لوگ آگے جانے لگے اور آواز لگائی کہ ایک دفعہ پوچھ ہی لیں یہاں کوئی رہتا بھی ہے یا نہیں۔ ایک دوست نے آواز لگا کر پوچھا، کوئی ہے؟ ارے کوئی بولتا کیوں نہیں؟ سب سو رہے ہیں کیا؟ لیکن کوئی نہیں آیا۔ ان کی یہ آواز سن کر چڑیل مسکرائی اور اوپر سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی۔ چونکہ اس کے پاؤں ٹیڑھے تھے تو سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس کا پاؤں مڑ گیا اور وہ 110 سیڑھیوں سے الٹ بازی لگاتے ہوئے نیچے آئی۔ جب وہ نیچے آئی تو ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کہیں کسی نے مجھے دیکھا تو نہیں۔ پھر اس کو یاد آیا، ارے میں تو ایک چڑیل ہوں، مجھے کون دیکھ سکتا ہے؟ اور یہ بات کہہ کر ہی وہ اونچی آواز میں کہکا لگا کر ہنسی۔
उसे थोड़ी बेइज्जती भी फील हुई, लेकिन उसने इग्नोर किया और सोचा यही मज़ा मैं इन दोनों को चखाऊंगी। जैसे ही वो दोनों दोस्त आगे बढ़े तो उस चुड़ैल ने अपने टेढ़े पाँव आगे करके उन दोनों दोस्तों को नीचे गिराया। वो दोनों दोस्त भी फटाक से नीचे गिरे और चुड़ैल हंसने लगी, कहने लगी अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या, आज तो बहुत ही मज़ा आएगा। वो दोनों दोस्त परेशान हो गए कि आखिर हम गिरे कैसे, आसपास कोई ऐसी चीज़ भी नहीं थी, फिर वो दोनों गिरे कैसे। लेकिन उन्होंने ज़्यादा गौर नहीं किया और इत्तेफाक समझते हुए वो लोग खड़े हो गए और पूरा घर देखने लगे। देखते देखते वो एक कमरे में दाखिल हुए। उस कमरे में खूबसूरत बेड जिस पर काली चादर बिछी हुई थी, वो चादर असल में चुड़ैल के बाल थे। वो दोनों बेड को देखते ही उस पर लेट गए। इतनी थकावट में उनको बहुत नींद आ रही थी, लेकिन चुड़ैल भी शरारत के मूड में थी। जैसे ही वो दोनों बेड पर लेटे, उसने अपने लंबे बाल खींचकर उनको बेड से फटाक करके नीचे गिरा दिया और फिर से उन पर हंसने लगी। जब उन दोनों ने ये सब अपने साथ होते हुए देखा, फिर वो डरने लगे कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, यहाँ पर ज़रूर कोई चीज़ है। ये सुनकर चुड़ैल और हंसने लगी और हंसने लगी और हंसने लगी और हंसने लगी। उस चुड़ैल की हंसी की गूंज से चीज़ें भी हिलने लगी, हिलते हिलते आसमान पर उड़ गई और यहाँ वहाँ बजने लगी। ये देखते ही वो दोनों दोस्त बहुत ही फुर्ती से कमरे से बाहर भागे। भागते भागते वो चुड़ैल एकदम उनके सामने आ गई और अपने बालों का जलवा दिखाने लगी। उसने अपने बालों से कुर्सी को पकड़ के उसके सर पर दे पटाक मारा और वो गिरकर बेहोश हो गया। दूसरा दोस्त ये देखकर हड़बड़ी में यहाँ वहाँ भागने लगा। भागते भागते एक गोल से सर्कल के गिर्द घूमने लगा। घूमते घूमते चुड़ैल उसके सामने आई और उसको भी अपने बालों से पकड़ के लट्टू की तरह गोल गोल घुमाया। वो भी चकरा चकरा कर गिर गया। चुड़ैल बहुत ही इंजॉय कर रही थी। इन दोनों को ऐसे देखकर बहुत हंसी, खूब हंसी और उसके हंसते हंसते ही उन दोनों को होश आया और वो दोनों डर के बाहर दरवाजे की तरफ भागे कि दरवाज़ा भी पटाक करके बंद हो गया। अब पूरे घर की खिड़कियां दरवाजे फटाक करके बजने लगे। कभी खुलते तो कभी बंद होते, कभी खुलते तो कभी बंद होते। बत्ती भी चली गई, कभी जलती तो कभी बुझती, कभी जलती तो कभी बुझती। ये सब देखकर चुड़ैल को खूब मज़ा आया और वो दोनों डर रहे थे। उनके दांत बज रहे थे, उनकी टांगें कांप रही थी और वो लोग छुपने के बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर उन दोनों दोस्तों ने मिलकर उस चुड़ैल से छुटकारा पाने के लिए प्लान बनाया। वो दोनों दोस्तों को पता चल चुका था कि सारी ताकत उस चुड़ैल के बालों में है। उन्होंने सोचा उसके इस बालों का कुछ करना पड़ेगा। फिर दोनों दोस्तों ने चुड़ैल को भटकाने की कोशिश की कि एक तरफ से तुम उसका ध्यान बटाना और दूसरी तरफ से मैं उसके बालों को बांध दूंगा। फिर ऐसा ही हुआ। एक दोस्त बाहर निकला और चुड़ैल को चींगे चुराने लगा। ला ना 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 ना। ये देखकर चुड़ैल को बहुत ही गुस्सा आया। दूसरा दोस्त पीछे से उसके बालों को एक जगह पर बांध दिया। चुड़ैल जैसे ही आगे बढ़ी, उसको मज़ा चखाने के लिए उसके बाल एक खंभे से बांधे हुए थे। वो उसने जैसे ही देखा कि दूसरे दोस्त ने उसके बालों को खंभे से बांधा है, वो उसकी तरफ भरकर उसको मज़ा चखाने ही वाली थी कि दूसरे दोस्त ने भी उसकी दूसरी तरफ से बाल पकड़ के बांध दिए और अब वो दो खंभों के बीच में अटक गई थी और दोस्त उस पर हंसने लगे। बहुत हंसे और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की।
جیسے ہی دروازہ کھلا دونوں پھرتی لگا کر بھاگ گئے اور پیچھے سے چڑیل اب چیخے مارتی رہ گئی کہ مجھے بچاؤ، مجھے کھولو، مجھے نکالو یہاں سے، پر انہوں نے ایک نہ سنی اور وہاں سے بھاگ گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کبھی بھی کسی کے گھر میں بن بلائے نہ جاؤ ورنہ یہی حال ہوگا۔ تو آپ کو ہماری یہ داستان کیسی لگی؟ لائک، کمنٹ اینڈ شیئر کر کے ہمیں لازمی بتائیں۔ اور ہاں، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو اس سے بھی اچھی اور ڈراؤنی مزیدار کہانیاں، داستانیں سننے کو مل سکیں۔